प्रोफैसर हरप्रीत भी मैनू कह रहे थे कि मैनू इस गल का अज पता लग्या कि डॉक्टर रजिंदरपाल सिंह बराड़ इस इलाके के रहने वाले ने, पिंड साधावाला ते कोटकपूरे इन्हां दी रहायश। इस कॉलेज के विद्यार्थी भी रहे ने डॉक्टर साहब, इस कॉलेज बजिंद्रा कॉलेज के भी पढ़ते रहे ने। और डॉक्टर साहब पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच बतौर प्रोफैसर अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इस इलाके के खास करके डॉक्टर साहब हरियाणा के विद्यार्थी रहे ने। मैं भी ये माण महसूस करता कि मैं भी डॉक्टर रजिंदरपाल बराड़ हरियाणा का विद्यार्थी रहा। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जो मैं MA करता सी, PhD का भी विद्यार्थी है मैं इन्हां दा, मेरे गुरुदेव ने। हुण मैं बेनती करांगा कि डॉक्टर जलौर सिंह खीवा, स्टालन, प्रोफैसर हरप्रीत, प्रोफैसर जोत मनिंदर, विजय विवेक जी, ये प्लीज स्टेज पर आ जाओ जी। आप एक किताब की जी है अपनी भी रखो जी। एक मिनट सब, एक मिनट जी, एक मिनट जनाब वाला, एक मिनट कोई नहीं। हेलो, कौन करने वाला है? अज के साडे मेहमान मेरे गुरुदेव डॉक्टर रजिंदरपाल सिंह बराड़, साबका मुखी पंजाबी विभाग पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, साबका डीन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, इसे ही बजिंद्रा कॉलेज के विद्यार्थी भी रहे ने। और बजिंद्रा कॉलेज के 3-4 प्रोफैसर इन्हों के विद्यार्थी ने जिन्होंने डॉक्टर साहब को PhD की, जिन्हों चो मैं भी एक हाँ। डॉक्टर साहब इसे इलाके के रहने वाले ने। कोटकपूरे डॉक्टर साहब की रहायश सी, पिंड इन्हों का साधावाला है। मैं तो इंट्रोडक्शन दे रहा कि 2-3 दोस्तों ने मैंने ये गल कही कि जरूर दसो, क्योंकि बहुते दोस्त नहीं जानते, जो नवे मुंडे है खास करके वो नहीं जानते कि डॉक्टर साहब इस इलाके के रहने वाले ने। अज असी डॉक्टर साहब के नाल गलबात करांगे किसान संघर्ष के वक्खो वक्खरे जिहड़े पक्ष ने उन्हां दे उत्ते चानना डॉक्टर साहब पाउणगे। ज्ञान का समुंदर ने इन्हों बेनती की गई थी कि तुसीं भी आओ, एक अद्धी चुप्पी सानू भी लाया टाइम हो गया, ला लिए सानू भी कुछ एक अद्धा मोती थे आ जाए। तो टाइम ना लेंदे हुए मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा। डॉक्टर साहब थोड़ा इत्थे पहुंचण ते बहुत स्वागत है जी। मेहरबानी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब किसान संघर्ष लगभग 1 साल हो गया दिल्ली दीयां बरूहां ते चालू है। और इस किसान संघर्ष दे विच खास करके पंजाब का बहुत नुकसान भी होया। तो तुसीं किसान संघर्ष नूं किवें देखदे हो? एक झात जिहड़ी है तुहाडे वल्लों जिहड़ी किसान संघर्ष के बारे। देखो, पहली तो जी गल मैनू ये बड़ा औखा जिहा लगदा उस कॉलेज ते उन्हां बंदियां अगे बोलना कि जिन्हां तो सिक्ख्या होवे, तो चाहे प्रोफैसर खीवा जी होण, वड्डा भरा मेरा राजपाल होवे, रजिंदर भदौड़ होवे, इन्हां दे लैक्चर सुण असीं सिੱਖੇ हैं। तो शायर विजय विवेक नाल चाह पी पी के कंटीन से इस इलाके दे विच विचरे हैं। जोशी जी बैठे आ, मैनू कुछ चेहरे आए हैं कि बाहले समय बाद वेख रहे हैं, तो शायद उन्होंने उन्नी पछाण नहीं आती। जिवें हुण निर्मल नूं तां मिलदे रहिंदे आ, ये पटियाले आ जांदा है, स्टालन तुहाडे इलाके दा उत्थे पढ़दा है, इस करके मिलदे रहिंदे आ। और मेरा ख्याल पिछे नछत्तर बैठा है, सर नछत्तर सर मेरी जी पढ़ाई लिखाई वो सारी इसे कॉलेज की। मैं इउं कह दिना कि मैं प्रैप भी इत्थे एग्रीकल्चर की करी सी, तो उस तो बाद MA भी इसे कॉलेज तो कंप्लीट की। पार्ट 1 प्राइवेट किया, सैकेंड ईयर च इत्थे ही क्लास लगती सीगी, तो लोचन सिंह बेदी जी इत्थे क्लास लाते हुंदे सीगे। सो इस कॉलेज दे विच आउणा चंगा लगदा है। रही गल किसान संघर्ष की, किसान संघर्ष बारे तो इन्नियां गल्लां हो चुकियां, मैनूं लगदा नहीं कि पंजाब दे बंदिआं नूं कोई किसान संघर्ष बारे किसी चीज़ बारे कोई शक सुभा कोई रौला गौला उन्हां दे मन च होवे। वो बड़े स्पष्ट ने।
ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਕੱਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆਸ਼ਰਿਤ ਸੀਗਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹਾ ਲੀਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਹ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧਿਆ, ਨਵੀਆਂ ਬੀਜ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲਗਭਗ ਉਹ 70 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰਹੀ, ਪਰ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਉਹ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ 74 ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪੀਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਲੇਖ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਲਨਜੀਤ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਜੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 105 104 ਰੁਪਈਏ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਆ ਵਾਧੂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖਾੜੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਘਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ 94 96 ਰੁਪਈਏ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦ ਸੰਦੇੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ C2 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਸੀ ਜੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸੰਦ ਸੰਦੇੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 94 ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਬ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨੇ।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਭਾਵਾਂ ਉਹ FCI ਦੇ ਗਦਾਉਣਾ 'ਚ, ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਘਾਟੇਬੰਦੀ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਈਟਮਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਛੋਟਾ ਖਰੀਦ ਲੂਗਾ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਊਗਾ, ਮਾੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੂਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਦਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਮੀਰੋ ਇੱਕੋ ਜੋ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਓ ਇੱਕੋ ਜੋ। ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਅਮੀਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਵਾਦਾਤਮਕਤਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੰਵਾਦਾਤਮਕਤਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦਵੰਦਾਤਮਕਤਾ ਕਹੀਏ, ਕਈ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਵਾਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਿਰਲਾ ਟਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਨਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਲਾ ਟਾਟਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਨੋਮ ਚਮਸਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦਾ ਚਾਹੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆਏ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਚੱਲ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਰੂਪਤ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ।
ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਯਥਾਰਥ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸੁਖਪਾਲਵੀਰ ਹਸਰਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਦਾਸੀ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਗਲੇ ਹੋਏ ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਯਥਾਰਥ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੱਬੀ ਗਈ। ਪਰ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ 1930 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1960-50 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲ ਭੁਲਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਆ ਲਹੂ ਮਿੱਟੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਰੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਵਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਏ, ਨਾਟਕ। ਅੱਛਾ, ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਨਾਟਕ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਹੀ ਉਹ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਡੀ ਆਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੁਝਾਰਵਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿਆਰ ਭਾਰੂ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ। ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗ ਪੁੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 93 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ 104 ਨੇ, 93 ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਜਾਂ
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਣ 'ਤੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਾਂ 4% ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ 10% ਜਾਂ 15% ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਹੈ। ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿਧੀ ਬਦਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਤਾਰਾ ਠੇਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਤਲਾਈਆਂ ਭੰਨਣ ਦੇ ਸੀਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਪੈਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆਇਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਲੱਗਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣੇ ਸੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? 1%, 2%, 10% ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। 90% ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟੱਕਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਲਵੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਕਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਣੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਜੂਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ। 2.25 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭੋਲੂਗਾ? ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ ਕਿ 5% ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, 10% ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਗਾ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ, ਬਰਫਾਂ ਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਸੋਂ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੇ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ।
ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਹੱਦ 5 ਦਿਨ ਰੁਕ ਗਿਆ, 10 ਦਿਨ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਸ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦਣ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਉਦਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਣਕ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਣੀ। ਤਾਂ ਸਾਲ ਕੁ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹਿਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਲ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸੱਚ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਾਢ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਗਲੋਬ ਦੀ, ਜੀ, ਆਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਗਲੋਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਗੋਰੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ, ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਫਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਫਰੈਂਚ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ 'ਤੇ ਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਉੱਠੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਹੋਵਾਂ। ਉਸ ਤਕੜੇ ਹੋਣ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, 2 ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਆ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਲਿਸਟ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਅਟੈਚ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ GST ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ GST ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਟੈਕਸ ਹੋਣ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡਦਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਰੇਤਾ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੇਚ ਲਓ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ,
ਤਾਂ 2 ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ PMT ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ, ਇੱਥੇ 50 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਉਹਦੀ ਸਟਾਂਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪੱਖੀ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਲੱਗਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਬਚੀਆਂ, ਉਹਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਲਾਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸੱਦ ਕੇ ਜਲਾਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਿਊਮਿਲੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਲਾਲਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ 3 ਦਰਜੇ ਦਾ, 4 ਦਰਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ OSD ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਹ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜੋ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਿਊਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਜਲਾਲਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਜਲਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਲੱਗੀ। ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਪ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੈਪ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ BSc ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ BSc ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ BSc ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 54-55% ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ 70 ਜਾਂ 80% ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ। ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾ ਕੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇੱਥੇ ਘੇਰਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੱਸੀ, ਇੱਥੇ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ BSc ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ DAV ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ BSc ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ 80 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਚਲਦੀ ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਨਗੂਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਈ ਫਾਰਮ ਲਈ ਪੂਰਾ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਫਾਰਮ ਲਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਥੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਆ, ਜਾਂ PAU ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਚਿਪਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਤਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇय ਪਦਾਰਥ ਸੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਸਕੰਜਵੀ ਸੀਗੀ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਘੋਲ ਕੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਲਈ, ਨਿੰਬੂ ਘੋਲ ਲਿਆ, ਸੱਤੂ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ 70 ਕੁ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਡਾ ਬੱਤਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਆਹ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੂਡ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋਗੇ, ਫੂਡ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਫੂਡ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਸਟ ਬਡਜ਼ ਨੇ, ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੇਜੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੈੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਝਗੜੇ ਆ। ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾ ਕੇ ਜੱਟ ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਚਾਹ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਝਗੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਚਾਹ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਜੀਵਨ ਜਾਚਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਹੋਏ, ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਿੱਖਣਾ, ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟੇਸਟ ਬਡਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਝ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਝ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ,
ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚਾਹੇ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਊਗਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਊਗਾ। ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦ ਖੂਦ ਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਵੀ 10 ਬੰਦੇ ਰਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਲੈਣ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਣਦੀ ਤਾਂ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਨਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅੰਤਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਨਅਤ ਲਾ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਰੂਗੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਾਹਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ 2 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਠਾਈ ਸੀਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੀਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਫੀਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ ਝੋਨੇ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ, ਕਣਕ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਪੋਸਟ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫੀਮ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਤਾ, ਜਾਂ ਕਣਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਝੋਨੇ 'ਤੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ, ਇਹ
ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ PSG ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ ਜੇ ਅੱਕੇ ਲੋਕ ਬੰਬ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਕਣ ਨਾ ਰੋਕ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਲ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸਮਤਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਖਰੂਦੇ ਵੇ ਜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਜੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀਮਾਨ ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਗਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 1990 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਗਲ ਪਵਾ ਕੇ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਆਹ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਭੇਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾ ਜਾਣਗੇ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੂ ਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਿਟਰਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ IAS ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਜੋ। ਨਿਬੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਕੰਮ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਭੁਗਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ,
ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆ, ਕੌਣ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੀਸਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਲਏ, ਕਿ ਮੀਸਾ ਖਤਮ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਕਸੋ ਖਤਮ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਜੀ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਫੇਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਚਾਹੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਂਪ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਜੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਰੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਕੀ ਪਲਾਈ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਆ, ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਚਲੇ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਭੁੱਲੇ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਮਚਲੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੇ ਇਹੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਸਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕਵੀ ਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਾ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਬੂਥ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਸਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ 2 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੂਗਾ, 3-3 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨਿਕਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾੜਤੇ। ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਡਰਾਮੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਕਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਅਸਾਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਕਦੇ ਲੋਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਬਦਲ ਬਸਪਾ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਬਸਪਾ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਜੋਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਨਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਲੜਦੀ ਆ, ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰ ਜੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਬੱਤੀਆਂ ਵਰਗੀ 33 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 350 ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ 512 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਂ? ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਵੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੜਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਆਰਐਸਐਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆ ਵੱਡੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਰੀਅਲ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਰੂਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਆ। ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਹਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਏ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ MLA ਖੜੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਕਹੂਗਾ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਬੱਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ, ਬੱਤੀ ਬਾਕੀ ਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਝੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵਰਗ, ਪਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਵੋਟਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ। ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਮਾਂ ਕੇ ਐਸਡੀਓ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜਤਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਪੱਖਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜਤਾ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ? ਇਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਪਟਕਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਡੋ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਰਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਾਸਟ ਬੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਸਟ ਬੇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰਿਲੀਜਨ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਬੇਸਡ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 3 ਤੇ ਚੌਥਾ ਲੁਕਮਾ ਪਲੇਅਰ ਭਾਜਪਾ, ਇੱਥੇ 4 ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਲੇਅਰ ਹੀ 7 ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਟਕੈਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਪੀ ਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਈਏ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਥੱਲਿਓਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਖਿੰਡ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੈਂਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਨਸਲੀਨ ਦਾ ਨਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IT ਵਿੰਗ ਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 3-4 ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਸੀਐਮ, ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਬਰੋਬਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੋਟੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ। 10-12 ਬੰਦੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 15 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ, ਬਾਈ ਅਗਰਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, 3-4 ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਵੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਓ ਆ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਥੱਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਲੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਥੱਲਿਓਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅੰਤਲਾ ਸਵਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਫਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਚੇਲਾ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਖੇਤੋਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਜ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਦਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਪੈਣੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਖੰਡਾ ਦੂਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹ ਚੂਹ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ, ਦੇਖੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਤਾਂ ਪਈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਘੁੰਗੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ, ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲਵਈਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ MSP ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, UP, ਉੱਤਰਾਂਚਲ, ਆ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰੋਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇ ਹਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਜਾਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹੂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੇ ਮਾਈਕ ਹੈਲੋ। ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਕਰੋਕਲੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕੀਟੇਡ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਨੰਬਰ 1 ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, 1949 ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਫੈਕਟ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ? ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਰ ਘੱਟ ਆ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਸਾਡਾ ਵੀਰੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੰਮੀ ਤਾਰ ਵਾਲਾ। ਨੇੜੇ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਥੋਪੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਾਕਾ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਲਓ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 2-3 ਸਾਂਝਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਪੱਤੀ ਦੀ, ਜਾਤ ਦੀ, ਗੋਤ ਦੀ, ਸੱਥ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 3-4 ਸੁਹਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਲਿਓ, ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੁਟਕਲਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ 60,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੱਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੌਬੀ ਵਾਲਾ ਅੱਡ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੱਡ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਤਲ ਵੇਚਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਟੁੱਟੀ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਮਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ MLA MP ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ 10% ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ MLA ਆ, ਕਾਹਦੇ MP ਆ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਵੇ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 3 ਤੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਚਲਿਆ ਜਾਊ। ਤੁਸੀਂ 50,000 ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜੀ ਰੱਖੋ, 14 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਟਿਕਟ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਆ ਜੋ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਲਕ ਆ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਅਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਣਾ ਸਾਲਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿ 3.5 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਟਾਉਣੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਜਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਸਰ ਵਜਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿਰਾ ਵਜਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਮੇਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਬਈ ਆਪੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇ ਬਈ ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ CA ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇੰਨਾ ਯੂਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਪਤੰਦਰ ਨੇ, ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਸੂਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੱਝਦਾ, ਠੀਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੱਝਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਲੈਣ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਸੀ, CM ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਰਾਜ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਨ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਉਹ ਪੇਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੌਂਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਆਪੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੌਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਆ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਝਗੜਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਾਈ, ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਓਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮਾਨਸਾ। ਰੋਜ਼ਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲ ਆ। ਯਾਨੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨ ਇਟ ਸੈਲਫ ਉਹ ਸੱਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਆ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਹਉਮੈ ਵੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਟਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਮਾਈਕ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੁੜਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਉ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸੱਤਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਧਾਰਨ ਮਾਈਕ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਹ ਆ ਲੜਕੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਆਦਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਾ ਕੇ ਸੇਠਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਾਂ ਬਲਬ ਜਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਰੋਕ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਵੇਂ ਏਸੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕੱਢਤੇ। ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ। 2 ਦਿਨ ਰੋਕ ਰਲਾ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਲਟਾ, ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ, ਬਹੁ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਾੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਨਾਫੇਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ, ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ ਜੀ, ਧੌੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਸਾਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਮਛਲੀ ਹੁਲਾਰੇ ਖਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਟ ਚੁਕਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਭਾਈ, ਥੋੜੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ। ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਨਾ ਕੁੜੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ, ਆ ਜਾਓ ਮੁੰਡੇ, ਗਾਂਹ ਆ ਜਾਓ ਰਾਣੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਲੈ ਫੋਟੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭੇਟ ਕਿ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਸਰ, ਆ ਜਾਓ। ਸਾਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਲੋ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ